Okay, students, last class we discussed about air conditioner system. Now we are going to discuss about the same AC systems for different types of buildings. For different types of buildings, how can we use the AC? We are going to see that one. Okay. This is very interesting one because in our day-to-day life we are using this air conditioner, so it is very easy to understand also. And okay, here choice of this AC. How can we choose the AC for different buildings? It depends on two factors: how large the area to be cool, how much area to be cool, and what is the heat inside for the particular area. So heat inside the area is very important, and how much area we have to cool that place. Both parameters are very important. And then HVAC designer suggest. HVAC means heat ventilation air conditioner. So HVAC engineering designer, they can suggest suitable type of AC for our particular space. Next, the types of AC, different types of AC for different buildings. What all are that means? Window type AC, split AC, central AC, packaged type AC, portable AC, hybrid AC. See, this is the picture for window type AC, and this is for the working process of window type AC. So in general, the appearance of window AC will be looks like this. And this is split AC, indoor part and outdoor part in different place. Split AC. And this is a split AC arrangement systems. Working process will be through this. And this is for a packaged type appearance. And this is for centralized AC system appearance. And its working will be looks like this. Working process will be through this. And this is the example for a portable case. This is the appearance of portable case AC. And this is for a solar hybrid AC, hybrid type solar panel AC. Window type AC, first one, single room we can fit it, and we can fit that one in window sills. Base of the window we call sill. So window sills we can fit it, and one end used for the heat removal, other end it's for cool air distribution. Easy to install. This one is and its capacity will be 0.5 ton to 3 ton capacity. So the 0.5 ton to 3 ton capacity window I told you. So the ton, that's for heat removal capacity. We can use the term ton. It's not a weight. In AC system we use a ton. The ton is not for a weight. It just represents heat removal capacity. So heat removing capacity we can use the unit term as ton. Next one is split AC. We call this one as ductless. Ductless means tubeless. And then one or two rooms usage of cool we can use this. And we use the electrical cables and electrical cables for the distribution, and for the metal tube, that is for refrigerant. That means to carry the cooling load we use the metal tubes, and separate portions will be there, indoor and outdoor. Advantages, what all are the advantages? Means noiseless operation, no sound production, no sound production, and then no vibrations at all, and then no necessity of wall opening. There is no need to use any holes in the walls and all. Less space it needs, and then better air circulation will be there. Maintenance will be easy. Aesthetic quality, that is looks like appearance will be very good. Aesthetic appearance of the quality of this split. And then disadvantages: high cost wise high, and we use large lines for the refrigerant cooling part, and there may be some possible for leakage. So, and control over operation is very poor and difficult. That controlling part is difficult and poor. Applications, we use this one. You use this one for offices, schools and auditoriums. So these all are the
Next, packaged type, we use this one for that is restaurant, telephone exchanges and halls in many homes. We use this packaged type. Capacity is 5 to 20 ton. That means in between that range of 5 to 20. Very high capacities, heat removing capacity. Actually, we use a 5 up to 5 for window, but for two extremes of 5 to 20, we use this fixed packaged type. Cool air passes through ducts in various rooms. Cool air, that is, we need that cool air, no? That will be passed through tubes in the rooms. Two arrangements will be there. All components in one particular part, or it may be separated portions. That means evaporator, compressor, these components will be in one, or it may be separated. Central AC, for the big buildings and gyms, hotels, factories, entire hotels, we use this kind of central AC. And fully ducted, that means connected through tubes. And coming to the point of working, it extracts warm air from different parts of house. So warm air extraction will be in different places, and then cool it in a single location, central location. Then again ducts and vents used to pass cool air distribution. So the same way air will be passed through the duct and vent. Duct and vent is nothing but tubes and small holes in the wall like that. So portable part, that is next generation of window type, we call this one as. And then it just pass the cool air within the room, and outside the room, outside the part, we have to use exhaust hose through which the heat air removed, and easy to install. Many fields we use, so it's a versatile, affordable option. So cost wise, it's very less. Next, hybrid AC, like hybrid cars. Hybrids, that's a mixed one. Hybrid means a mixture of some processes. So like hybrid cars, this is also the AC also working, and it just burns the fossil fuels and using the electricity for the running of this AC. That means to work the AC. The same we can use for the solar panels. For the air conditioner working, we use a solar panel hybrid AC also. Again நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஏசி சிஸ்டம்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பில்டிங். வேறு பில்டிங்க்கு நம்ம எந்த மாதிரியான ஏசி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி சாய்ஸ், ஏசி எப்படி வந்து சாய்ஸ், எந்த சாய்ஸில் நம்ம இதை பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா, எவ்வளோ ஏரியாவை நம்ம கூல் பண்ணணும், அப்புறம் உள்ளே எவ்வளோ ஹீட்டை வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணணுங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த கேட்டகரிலாம் இதை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும். அப்புறம் வந்து நமக்கு இந்த ஹெச்விஏசி இன்ஜினியரிங் டிசைனர் தான் நமக்கு இதை சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஹெச்விஏசினா ஹீட்டிங், வென்டிலேஷன், ஏர் கண்டிஷனர், அவங்க தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க எது நமக்கு சூட்டபிள் ஏசி நம்மளோட பிளேஸ்க்கு அப்படின்ட்டு. டைப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப் இருக்குது. விண்டோ டைப்பு, ஸ்ப்ளிட் டைப்பு, சென்ட்ரல் டைப்பு, பேக்கேஜ்டு டைப்பு, போர்ட்டபிள் டைப்பு, ஹைப்ரிட் டைப்பு. இது விண்டோ டைப்பு ஏசி, இப்படி தான் அப்பியரன்ஸ், அதோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் உரிய டயக்ராம் இது. இது ஸ்ப்ளிட் டைப் ஏசி, இன்டோரு அவுட்டோர் பார்ட்டு தனியாக இருக்கும். அப்புறம் அதோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்க்குரிய டயக்ராம் இது. வந்து அடுத்து வந்து பேக்கேஜ்டு டைப்பு. அப்புறம் இது வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி, அதுக்கு ஒர்க்கிங்குரியது. இது சென்ட்ரலைஸ்டோட அப்பியரன்ஸ். அப்புறம் இது வந்து போர்ட்டபிள் டைப் ஏசிக்கு. அப்புறம் இது வந்து சோலார் ஹைப்ரிட் டைப் ஏசி. அப்புறம் விண்டோ ஏசி வந்து நம்ம சிங்கிள் ரூம்ஸ்லேயே வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். சிங்கிள் ரூமில் ஒரே பாக்ஸ்லேயே எல்லா காம்பனண்ட் இருக்க மாதிரி வச்சு அது வந்து விண்டோ சில்லில் இல்லை வாலில் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எண்டு வந்து ஹீட்டை வந்து வெளியில் தள்ளும், இன்னொரு எண்டு வந்து கூலை வந்து உள்ளே வந்து உங்களுக்கு கூல் ஏரை வந்து உள்ளே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். கெப்பாசிட்டி வந்து 0.5லேருந்து 3 டன் இருக்கும். அதாவது 0.5 இப்போ டன்னுங்கிறது என்னென்னா எவ்வளோ ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இந்த ஏசிக்கு இருக்குங்கிறது தான் டன்னு. இது வெயிட் கிடையாது. யூனிட் வந்து எவ்வளோ ஹீட் ரிமூவிங் கெப்பாசிட்டி 0.5லேருந்து 3 டன் வரைக்கும் இதுக்கு ஹீட் ரிமூவிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அடுத்து ஸ்ப்ளிட் டைப்பு. இதுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி டக்டெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. டியூபு, இந்த மாதிரி குழாய் மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ 1 or 2 ரூம்ஸ் வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு வந்து கேபிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் மெட்டல் டியூப் வந்து பர்டிகுலர் எதுக்குன்னா ரெஃப்ரிஜரண்ட்காக மட்டும்தான் இந்த மெட்டல் டியூப் யூஸ் பண்ணுவாங்க.
இண்டோர் தனியாக அவுட்டோர் தனியாக இருக்கும் ஸ்ப்ளிட்டுக்கு. நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம். இண்டோர் ஒரு இடத்துல, அவுட்டோர் ஒரு இடத்துல இருக்கும். அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சத்தம்லாம் எதுவும் வராது. அப்புறம் வந்து எந்த ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது. அப்புறம் வந்து இது வந்து வாலில் வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹோல்ஸ் வேணும் அது இதுன்னு சொல்லி நிறையா ப்ரொவிஷன் எதுவும் தேவைப்படாது. அப்புறம் ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக தான் ஆக்குபை பண்ணோம். சர்க்குலேஷன் நல்லாயிருக்கும், பெட்டராக ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கும். அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸும் ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து அப்பியரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து லுக்கில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபைடு லுக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் காஸ்ட் அதிகம், நிறைய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் லைன் யூஸ் பண்ணுறதுனால லீக்கேஜ் அதிகமாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த கண்ட்ரோல் ஓவர் ஆப்ரேஷன், அதாவது இந்த ஆப்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். மோரோவர் அது கொஞ்சம் சரியாகவும் இருக்காது. அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸு, ஸ்கூலு, ஆடிட்டோரியத்தில் நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து பேக்கேஜ்டு டைப்பு, ரெஸ்டாரண்ட்டு, டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சு அதிலலாம் அங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். 5 to 20 டன் கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் பேக்கேஜ்டு. மேக்ஸிமமாக அதிகமான வேல்யூ, ரொம்ப கம்மி 5 டன் வரைக்கும் விண்டோ, அதுக்கு மேலேருந்து 20 டன் வரைக்கும் பேக்கேஜ்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து கூல் ஏர் பாசஸ் த்ரூ டக்ட் இன் வேரியஸ் ரூம்ஸ். அதாவது வேறு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி குழாயெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க, அதாவது டியூப் மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அது வழியாக வந்து ஏர் வந்து பாஸ் பண்ணும் வேறு ரூமுக்கு. 2 வகையாக அரேஞ்ச் பண்ணலாம். எல்லா காம்போனண்ட்டையும் ஒரே இடத்துல வச்சுக்கலாம், இல்லைனா பிரித்து காம்போனண்ட்டை வச்சுக்கலாம். சென்ட்ரல் ஏசிங்கிறது வந்து பெரிய பெரிய பில்டிங்கில், பெரிய ஹோட்டலெல்லாம் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஃபுல்லாக டக்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, பைப்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் ஒர்க்கிங் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற வார்ம் ஏரை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும். வேறு இடத்துல இருக்கிற எல்லா வார்ம் ஏரையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும். அப்புறம் அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு சென்ட்ரல் லொக்கேஷனில் கூல் பண்ணி அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு இடத்துல கூல் பண்ணி வச்சுரும். அப்புறமா தான் இந்த மாதிரி பைப்பு, வெண்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணி, வேணா ஸ்மால் ஹோல் இன் வால் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏரை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும். போர்ட்டபிள் வந்து கொஞ்சம் நம்ம எங்கே வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து விண்டோ டைப்புக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏரை வந்து கூல் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளேயே அந்த ரூம்குள்ளேயே விட்டுரும். ஆனால் அந்த எக்ஸாஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அந்த ஹீட் ஏரை வந்து ஒரு ஹோஸ் மூலமாக நம்ம வந்து அதை வெளியில் எடுத்து கொண்டு போகணும். அதனால வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஹோஸ் போட்டிருப்போம் வெளியே தள்ளுறதுக்காக. அப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் இது வந்து. அப்புறம் வந்து எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே இது யூஸ் பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம். அதனால் வெர்சடைல்னு சொல்லலாம். அஃபோர்டபுள் ஆப்ஷனுங்கிறது காஸ்ட் வைஸ் லெஸ்னே அப்படி சொல்லலாம். அதனால் அஃபோர்டபுள் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறோம். இந்த ஹைப்ரிட் டைப் வந்து ஹைப்ரிட் கார், அதாவது கலப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்ரிட்னா. அதாவது அந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் கார்ஸ்லாம் இப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இதோட ஒர்க்கிங்கே இருக்கும் ஹைப்ரிட் ஏசியும். அதாவது ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பர்ன் பண்ணி அதை வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டியை ரன் பண்ணுவாங்க ஒர்க்கிங்காக. சோலார் ஹைப்ரிட், இந்த சோலார் பேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது மூலமாக வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏர் கண்டிஷனரோட ஒர்க்கிங் யூஸ் பண்ணலாம். அதனால் சோலார் பேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதை தான் சோலார் ஹைப்ரிட் ஏசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இவ்வளோ டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஆல்சோ. தேங்க்யூ.